Good morning, my dear students. So, in this video, I am going to explain the nucleophilic addition reactions of carbonyl compounds. So, carbonyl సమ్మేళనాల న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలన చర్యలు. సో కార్బొనైల్ సమ్మేళనాల్లో సి డబుల్ బాండ్ ఓలో ఆక్సిజన్ పరమాణుకానికి రుణ విద్యుదాత్మకత ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో రుణ విద్యుదాత్మకత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కార్బన్కు ఆక్సిజన్కు మధ్య ఉన్న పై ఎలక్ట్రాన్స్ను ఆక్సిజన్ లాగేసుకొని ఆక్సిజన్కు పాక్షిక రుణావేశము, కార్బన్ కోల్పోవడం వల్ల కార్బన్కు పాక్షిక ధనావేశం వస్తుంది. సో ద polarity is existing in between carbonyl group. So because of the presence of heteroatom, that is oxygen atom, so compared with carbon, oxygen is having more electronegativity, so it takes up electrons, it takes up pi electrons towards oxygen, thereby oxygen gets partial negative charge. So here carbon is losing that pi electron, so it carries partial positive charge. So here the carbonyl group, in carbonyl group the pi electrons are polarizing. So because of this reason they are undergoing addition reactions, especially nucleophilic addition. So here carbon gets a positive charge, so nucleophile will be added to carbon atom. So first reaction is addition with hydrogen cyanide. So carbonyl compound undergoes nucleophilic addition with HCl and forms cyanohydrin as addition product. సో కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలు హైడ్రోజన్ సైనైడ్తో సంకలనము చెంది సయనోహైడ్రిన్ ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరచును. ఎగ్జాంపుల్కు ఆల్డిహైడ్స్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్తో, సో ఆల్డిహైడ్స్ అండర్గోస్ అడిషన్ విత్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్ అండ్ ఫార్మ్ ఆల్డిహైడ్ సయనోహైడ్రిన్, whereas ketones, so ketones also undergoes nucleophilic addition with hydrogen cyanide and they also form cyanohydrins. So both aldehydes and ketones, they are undergoing nucleophilic addition with hydrogen cyanide and form carbonyl cyanohydrin. So next second reaction is addition with sodium Grignard reagent. Addition with Grignard reagent. So carbonyl compounds they undergo addition with Grignard reagent and form a addition product which is followed by acid hydrolysis, so we will get alcohols. Grignard reagents they undergo addition with carbonyl compounds and form addition product which is followed by acid hydrolysis, so we will get alcohols. సో కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలు గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో సంకలనం చెంది సంకలన ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఏర్పడిన సంకలన ఉత్పన్నము ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణము చెంది ఆల్కహాలులను ఏర్పరచును. సో గ్రిగ్నార్డ్ కారకము కార్బన్ అయాన్ను రిలీజ్ చేస్తుంది, C-, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్, సో కార్బన్ దేనికి లింక్ అయి ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ మెటల్ అయాన్కు లింక్ అయి ఉంటుంది. సో కాబట్టి కార్బను ఇక్కడ నెగటివ్ చార్జ్ కార్బన్ అయాన్ని ఇస్తుంది. ఆర్ఎంజిఎక్స్లో మెగ్నీషియం పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్ అయితే ఆల్కైల్ ఆర్ అరైల్ గ్రూప్ ఇట్ గెట్స్ పార్షియల్ నెగటివ్ చార్జ్. సో ఇట్ అండర్గోస్ అడిషన్ విత్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ and form a addition product which is followed by acid hydrolysis, will get alcohols. If you take example aldehydes, example formaldehyde, that is least aldehyde, formaldehyde, it undergoes addition with Grignard reagent, example methyl magnesium iodide. So methyl magnesium iodide, Grignard కారకానికి ఉదాహరణగా మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్. ఆల్డిహైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా లీస్ట్ కాంపౌండ్ అయిన ఫార్మాల్డిహైడ్. విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్ Grignard reagent undergoes addition and form addition product followed by acid hydrolysis, will get primary alcohols. So with formaldehyde only will get alcohols. సో ఫార్మాల్డిహైడ్లతో మాత్రమే మనకు ఆల్కహాలులు ఏర్పడతాయి. సో ఫార్మాల్డిహైడ్ మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్తో అడిషన్ ప్రోడక్ట్ను ఫామ్ చేసింది. సో దిస్ ఆన్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ విల్ గెట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, దట్ ఈజ్ ఇథనాల్ ఆర్ ఇథైల్ alcohol.
సో ఫార్మాల్డిహైడ్ మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్తో సంకలనము చెంది సంకలన ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరిచింది. సో ఎక్కడ సంకలనం జరిగింది? ఓ రుణావేశం కాబట్టి రుణావేశానికి ధనావేశం ఉన్న మెగ్నీషియం అయోడైడ్ సంకలనం కలిసి జత కూడింది. నెక్స్ట్ కార్బన్కు ధనావేశం ఉంది కాబట్టి మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్లో సి రుణావేశము జత కూడి మనకు సంకలన ఉత్పన్నము అనేది ఏర్పడింది. ఏర్పడిన సంకలన ఉత్పన్నము ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చెంది ఇథనాల్ను ఇచ్చింది. ఇథైల్ ఆల్కహాల్, దట్ ఈజ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏమంటే ఓన్లీ విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్స్ Grignard reagent forms primary alcohols. Next, second, except formaldehyde, remaining other aldehydes they form secondary alcohols. So formaldehyde తప్ప మిగిలిన ఏ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నా, సో ఫార్మాల్డిహైడ్ తప్ప మిగిలిన ఏ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నా అది గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ను ఫామ్ చేస్తుంది. ఎక్సెప్ట్ ఫార్మాల్డిహైడ్ with other aldehydes will get secondary alcohols. So if you take example aldehyde, acetaldehyde. సో నేను ఎగ్జాంపుల్ అసిటాల్డిహైడ్ తీసుకుంటే అసిటాల్డిహైడ్తో అడిషన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిన అడిషన్ ప్రోడక్ట్ ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ అండ్ ఫార్మ్ సెకండరీ ఐసోప్రొపనోల్. సో ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ నాకు సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయింది. ఎక్సెప్ట్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రిమైనింగ్ అదర్ ఆల్ ఆల్డిహైడ్స్తో నువ్వు ఏ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నా సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆల్డిహైడ్స్తో నువ్వు ఇంకే ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్న సెకండరీ ఆల్కహాల్స్. విత్ కీటోన్స్ విల్ గెట్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్. సో విత్ కీటోన్స్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్. సో కార్బొనైల్ సమ్మేళనంలో ఆల్డిహైడ్స్తో ఒక్క ఫార్మాల్డిహైడ్తో నాకు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, ఇంకా ఫార్మాల్డిహైడ్ తప్ప మిగిలిన ఏ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నా సెకండరీ ఆల్కహాల్. అట్లా కాకుండా నెక్స్ట్ కీటోన్ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్కి అసిటోను, కీటోన్తో విల్ గెట్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ అసిటోన్ అండర్గోస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ విత్ మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్ అండ్ ఫార్మ్ అడిషన్ ప్రోడక్ట్. దిస్ ఆన్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ విల్ గెట్ టెర్షరీ బ్యూటనోల్ ఆర్ టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. సో కీటోనుతో ఉదాహరణకు అసిటోన్ తీసుకుంటే అసిటోన్ మిథైల్ మెగ్నీషియం అయోడైడ్తో సంకలనం చెంది సంకలన ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరిచింది. ఆ సంకలన ఉత్పన్నాన్ని ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చేస్తుంటే టెర్షరీ బ్యూటనోల్ లేక టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్ ఏర్పడినది. అంటే గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలు ఆల్కహాలులను ఏర్పరుస్తాయి. ఒక్క ఫార్మాల్డిహైడ్తో మాత్రమే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, ఫార్మాల్డిహైడ్ తప్ప మిగిలిన ఏ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నా సెకండరీ ఆల్కహాల్, విత్ కీటోన్స్తో టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ ఏర్పడతాయి. విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్, ఎక్సెప్ట్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రిమైనింగ్ ఆల్డిహైడ్స్ ఫార్మ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్, విత్ కీటోన్స్ విల్ గెట్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్. సో ఇది అడిషన్ విత్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సో థర్డ్ వన్, అడిషన్ రియాక్షన్ విత్ సోడియం బైసల్ఫైడ్. So carbonyl compounds they undergo addition with sodium bisulfite and form addition product. So with aldehydes you will get aldehyde sodium bisulfite adduct, and with ketones, so ketones with ketones also will get sodium bisulfite. So ఆల్డిహైడ్లు సోడియం బైసల్ఫైట్తో సంకలనము చెంది ఆల్డిహైడ్ సోడియం బైసల్ఫైట్ ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. కీటోన్లతో అయితే కీటోన్ సోడియం బైసల్ఫైట్ అడక్ట్ను ఏర్పరుస్తాయి. సో సంకలన ఉత్పన్నాన్ని మనం ఇక్కడ అడక్ట్ అంటాం. సోడియం బైసల్ఫైట్ NaHSO3. సో కార్బొనైల్ గ్రూపు NaHSO3తో సంకలనం చెంది సంకలన ఉత్పన్నంగా సోడియం బైసల్ఫైట్ అనే ఏర్పరుస్తుంది. సో ఇది అడిషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్. సో కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్తో మనకు సిలబస్లో 3 అడిషన్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. One is addition with hydrogen cyanide, second one addition with Grignard reagent, and third one is addition with sodium bisulfite. So దీంతో ఈ వీడియోలో మనకు న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.